Hello everyone, welcome to Yashwantrao Chauhan Maharashtra Open University Nasik, School of Architecture, Science and Technology. Myself Bharti Kolle, working as an academic coordinator in the School of Architecture, Science and Technology at Yashwantrao Chauhan Maharashtra Open University Nasik. Our today's lecture is on V92 BSc Physics Chemistry Mathematics program for the course Physics 01, whose course code S34121 for the unit 3.01, that is gravitation. The learning objective of today's lecture is: after successful completion of this lecture, you will be able to state and explain the Newton's law of universal gravitation. You will be able to understand the term gravitational constant. You will be able to state the Kepler's law of planetary motion and elaborate the concept of geosynchronous orbit and geostationary orbit. When we when we listen the word gravitation, we all remember Sir Isaac Newton. During the era of 1666, the famous England physicist and the mathematician named as Newton, he thought that the apple was attracted to the earth and all the objects in the universe were attracted to each other in the same way the apple was attracted to the earth. From this thinking, he discovered the universal law of gravitation. Let us see the universal law of gravitation. Statement of this law is: every particle in the universe attract every other particle of the matter with the force that is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them. Mathematically, it is written as F is equal to capital G into m1 m2 upon r square. बघा तर आपण बघत होतो न्यूटन्स लॉ ऑफ युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशन. ओके, तर न्यूटन्स लॉ ऑफ युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशन काय सांगताय? एव्हरी पार्टिकल attract every other particle of a matter with the force that is equal to or that is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. मग इथे तुम्हाला दिलेले आहे दोन मासेस दिलेले आहेत M1 and M2. ओके, M1 किती फोर्स ऍक्ट करतोय? M1 is exert the force on M2 that is equal to F21 and M2 is exerts the force on M1 is equal to F12. बरोबर, आणि त्या दोन्ही मासेस मधलं डिस्टन्स आहे R. म्हणून आपण हा लॉ कसा एक्सप्रेस करू शकतो? F is equal to F is directly proportional to M1 into M2 and F is inversely proportional to R square. बरोबर, मग तो जे प्रपोर्शनलिटी साइन काढून इथे आपल्याला काहीतरी प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टंट टाकावं लागणार आहे, दॅट इज इक्वल टू कॅपिटल जी, आणि या जी व्हॅल्यूला आपण म्हणत असतो ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. ओके, म्हणून आपण हा लॉ मॅथमॅटिकली कसा एक्सप्रेस करू शकतो? तर F is equal to G into M1 M2 into R square upon R square. ओके, बघा नेक्स्ट आहे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. Gravitational constant G is the constant of universal gravitational, which having a value G is equal to 6.673 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square. This is an example of an inverse square law. Inverse square law का बोललेले बरं इथे? जिथेही डिनॉमिनेटरला स्क्वेअरिंग असतो, बघा आपल्याला फोर्सचा मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला माहिती आहे काय? F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. आता आपल्याला जर G ची व्हॅल्यू काढायची, हिअर G इज द ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची जर आपल्याला व्हॅल्यू काढायची असेल तर काय फॉर्म्युला तयार होईल? F इज इक्वल टू G is equal to F into R square
अपॉन M1 M2 किंवा M स्क्वेअर, बरोबर ना. M1 M2 म्हणजेच इथे आपण M स्क्वेअर कन्सिडर करू शकतो. मासेसचा स्क्वेअर म्हणजे डिनॉमिनेटरला जर कुठल्याही सेम क्वांटिटीचं जर स्क्वेअर असेल तर आपण त्याला म्हणत असतो इनवर्स स्क्वेअर लॉ, बरोबर ना. ही जी व्हॅल्यू आहे G इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर, ही व्हॅल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन केलेली आहे. ती हेनरी केव्हिंडिश यांनी 1798 मध्ये डिटरमाइन केलेली आहे. ओके, नेक्स्ट आहे बघा, आपण एक एक्झाम्पल बघूयात. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स between two bodies is 1 Newton. If distance between them is double, what will be the gravitational force between them? बघा, एक्झाम्पल दिलेले आपल्याला. The gravitational force between two bodies is 1 Newton. If distance between them is double, what will be the gravitational force between them? तर एक्झाम्पल मध्ये काय दिलेलं आहे, फोर्स दिलेला आहे 1 न्यूटन आणि डिस्टन्स जे आहे ते डबल करायला सांगितलंय. आणि जर आपण डिस्टन्स डबल केलं तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती असेल ते आपल्याला विचारलंय, बरोबर. आपल्याला मग बघा, लेट द मासेस ऑफ टू बॉडीज विल बी M1 अँड M2 अँड द डिस्टन्स बिटवीन देम इज R. आपण दोन बॉडीज कन्सिडर केल्या आहे की ज्यांची मास आहेत M1 अँड M2 आणि त्यांच्यातलं डिस्टन्स आहे R. ओके, मग ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा फॉर्म्युला काय आहे, F इज इक्वल टू कॅपिटल G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर, बरोबर. F1 इज इक्वल टू कॅपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वेअर. जर आपण हे जे डिस्टन्स आहे ते डबल केलं आणि तेव्हाच आपल्याला फोर्स काढायचा आहे, म्हणजेच काय F2 फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला. आणि तेव्हा काय कन्सिडर करायला लावलेलं आहे, डिस्टन्स बिटवीन देम इज डबल. ओके, मग F2 काय असणार आहे बघा, F2 इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन ट्वाइस ऑफ R होल स्क्वेअर, बरोबर. मग 2R स्क्वेअर, इथे 2 चा स्क्वेअर काय असणार आहे 4, म्हणून F2 आपल्याला काय मिळेल G M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. ओके, मग F1 आणि F2 चे फॉर्म्युले आपल्याला मिळाले. F1 काय आहे G M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर आणि F2 काय आहे, डिस्टन्स डबल केल्यावरती आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला आहे G M1 M2 अपॉन 4R स्क्वेअर. ओके, मग आपल्याला F2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. आपण काय करणार, सिम्पली F1 आणि F2 चा रेशो घेणार आणि त्यावरून आपल्याला F2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता येईल. बघा, तर F1 अपॉन F2 इथे आपण फोर्स 1 आणि फोर्स 2 चा इथे रेशो घेतलेला आहे, विच इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर इंटू इथे F2 डिनॉमिनेटरला आहे, म्हणून 4R स्क्वेअर काय आहे न्यूमरेटरला जाईल आणि G M1 M2 डिनॉमिनेटरला येईल, बरोबर. म्हणून आपल्याला काय मिळत आहे, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर इंटू 4R स्क्वेअर G M1 M2. ते G M1 M2 ही क्वांटिटी काय आहे, कॉमन आहे, बरोबर. ती कॅन्सल होणार. मग राहिलेत का इथे R स्क्वेअर पण कॉमन आहे, ते पण गेट कॅन्सल. मग आपल्याला खाली राहिलंय काय F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 4, बरोबर. आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची F2 ची, म्हणजे F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन 4. F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन 4, बट F1 ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे काय, दॅट इज अ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1 न्यूटन. म्हणजेच F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन 4 म्हणजेच 1/4. 1/4 ची व्हॅल्यू काय असते 0.25, बरोबर ना. म्हणून आपल्याला फोर्स मिळाला आहे 0.25. म्हणजेच जर आपल्याला फोर्स 1 न्यूटन दिलेला असेल आणि त्या बॉडीज मध्ये डिस्टन्स जे असेल त्याचा डबल जर आपण डिस्टन्स केला तर तो फोर्स किती असणार आहे 0.25 न्यूटन. ओके, बघा, तर नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी.
ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी हे आपण फाइंड आउट करू शकतो या फॉर्म्युल्यावरून. F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वेअर. बरोबर. तसेच आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. बरोबर. ते न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं होतं बरं? F इज इक्वल टू MA. बरोबर ना. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. म्हणजे आता आपल्याकडे फोर्सचे दोन फॉर्म्युले आहे. एक आहे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन आणि दुसरा आहे फोर्स इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वेअर. बरोबर. मग हे दोन्ही फॉर्म्युले आपण काय करणार आहे ते कम्पेअर करणार आहे. दोन्ही फॉर्म्युले कम्पेअर केल्यावरती आपल्याला काय मिळणार आहे? G M1 M2 अपॉन आर स्क्वेअर which is equal to F is equal to G M1 M2 upon R square which is equal to MA. ओके. मग बघा तर इथे हे जे काही M1 आणि M2 आहे ते काय असणार आहे? स्मॉल m आणि कॅपिटल M. म्हणजेच आपण ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, अर्थमुळे जी काही ग्रॅव्हिटी आहे त्याचं ऍक्सेलरेशन किती आहे ते फाइंड आउट करतोय. म्हणून इथे जे मास आहे ते M आपण स्मॉल m आणि कॅपिटल M कन्सिडर केलंय. स्मॉल m म्हणजेच M1, कॅपिटल M म्हणजेच M2. बरोबर. स्मॉल m आहे ऑब्जेक्टचं मास, कॅपिटल M आहे अर्थचं मास आणि हे जे काही डिस्टन्स आहे ते अर्थ रेडियस आहे. ओके. का तर आपण ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असं कन्सिडर करत आहोत की एखादी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेसवरती आहे तर त्या ऑब्जेक्टला ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किती असणार ते फाइंड आउट करतोय. म्हणून अर्थ सरफेसपर्यंतचे जे काही डिस्टन्स असेल ते किती असेल तर अर्थचं रेडियस. म्हणून आपण इथे आर काय घेतलेलं आहे? रेडियस ऑफ दी अर्थ. ओके. म्हणून आपल्याला टोटल फॉर्म्युला काय मिळाला आहे? F इज इक्वल टू कॅपिटल G small m capital M upon R E square which is equal to m into AG, where AG is the acceleration due to gravity. Okay. मग हा फॉर्म्युला आपण इथे स्मॉल m गेट कॅन्सल आणि त्यावरून मग आपल्याला A ची व्हॅल्यू मिळते काय? ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज इक्वल टू कॅपिटल G M अपॉन R स्क्वेअर. बरोबर ना. हा फॉर्म्युला आपण सॉल्व केल्यावर आपल्याला AG म्हणजेच ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू मिळते आणि ती व्हॅल्यू आहे GM अपॉन आर स्क्वेअर. समजले सर्वांना? बघा तर आपण एक एक्झाम्पल बघूयात मग यावरून. समजतंय का तुम्हाला? जे काही शिकवलं जातं ते समजतंय का? प्लीज कमेंट करा. बघा कंटिन्यू करूयात. आपण एक्झाम्पल घेतोय. एक्झाम्पल दिलेलं आहे कॅल्क्युलेट द मास ऑफ अर्थ फ्रॉम द गिव्हन डेटा. आपल्याला काही इथं डेटा दिलेला आहे आणि त्यावरून आपल्याला अर्थचं मास फाइंड आउट करायचंय. ओके. आपल्याला कुठला डेटा दिलेला आहे? ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी स्मॉल g विच इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके. त्यानंतर रेडियस ऑफ अर्थ दिलेली आहे ती किती आहे? 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर. त्यानंतर दिलेलं आहे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट काय? कॅपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर. ओके. आपल्याला यात स्मॉल g ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, कॅपिटल R ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, कॅपिटल G ची व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे मास ऑफ अर्थ म्हणजेच कॅपिटल M. बरोबर. मग आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे स्मॉल g. स्मॉल g म्हणजेच काय? ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आपण आत्ताच बघितलं. बरोबर ना. ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आधीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण ते दाखवलं होतं AG या नोटेशनने किंवा या सिम्बॉलने. पण ऍक्च्युली आपण ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कशाने डिनोट करत असतो तर स्मॉल g. मग स्मॉल g चा फॉर्म्युला आपल्याकडे काय आहे? कॅपिटल G इंटू कॅपिटल M अपॉन कॅपिटल R स्क्वेअर, वेअर G इज द ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, M इज द मास ऑफ द अर्थ, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. मग आपण सिम्पली याच्यामध्ये फाइंड आउट करायचं आहे काय? मास ऑफ द अर्थ. मग त्यासाठी
बघा फॉर्म्युला काय तयार होईल, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वेअर अपॉन कॅपिटल जी, बरोबर. मग यामध्ये व्हॅल्यू टाकूयात. बघा स्मॉल जी ची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे 9.81 इंटू कॅपिटल आर ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 6.37 इंटू 10⁻6, त्याचा काय स्क्वेअर अपॉन कॅपिटल जी ची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे 6.67 इंटू 10⁻11. या सर्व व्हॅल्यू पुट आउट केल्यावरती आणि एक्झाम्पल सॉल्व्ह केल्यावर आपल्याला व्हॅल्यू काय मिळते 5.97 इंटू 10⁻24 kg. दिस इज द मास ऑफ अर्थ. ओके, काय आहे मग मास ऑफ अर्थ, कॅपिटल एम इज इक्वल टू 5.97 इंटू 10⁻+24 kg. ओके, बघा मग नेक्स्ट पॉइंट बघूयात आपण, केप्लर्स लॉ. केप्लर्स नाव तुम्ही ऐकलेलंच असेल, केप्लर्स लॉ पण तुम्ही शिकलेले आहेत. बघा केप्लर्सच्या आधी कोपर्निकसने पण सांगितलं, काही लॉ सांगितले होते प्लॅनेटरी मोशनचे, पण त्या लॉ मध्ये कोपर्निकसने असे सांगितले होते की सगळे ग्रह तारे पृथ्वीभोवती फिरत आहे आणि पृथ्वी सेंटर आहे. ओके, पण ते तो जो काही रिझल्ट आहे तो फॉल्स ठरला. का तर काही दिवसांनंतर ते रिव्हर्स डायरेक्शनला जायचे. मग त्यावरनं त्यांना कळालं की अर्थ सेंटर नाहीये. मग ते केप्लरने शोधून काढलं की अर्थ सेंटरला नसून सन हे सेंटरला आहे. ओके, मग केप्लर्सने काय लॉ सांगितलंय बघूयात आपण. केप्लर्सचे 3 लॉ आहे. त्यात पहिला लॉ आहे लॉ ऑफ ऑर्बिट, दुसरा आहे लॉ ऑफ एरिया आणि तिसरा आहे लॉ ऑफ पिरियड. ओके, मग फर्स्ट लॉ आहे all planets move in elliptical orbit with the sun at one of the focal point. Okay, next आहे law of area. त्याचं स्टेटमेंट आहे a line draw from the sun to any planet swipe out the equal area in equal interval of time. आणि तिसरा लॉ आहे लॉ ऑफ पिरियड. त्याचं स्टेटमेंट आहे द स्क्वेअर ऑफ ऑर्बिटल पिरियड ऑफ एनी प्लॅनेट इज प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द ॲव्हरेज डिस्टन्स फ्रॉम द सन टू द प्लॅनेट. बघा मग आपण स्टेटमेंट बघितलंय, आपण आता 1 बाय 1 एक एक लॉ बघूयात. ओके, केप्लर्स फर्स्ट लॉ बघतोय मग आपण. All the planets moves in elliptical orbit with the sun at one focus. Any object bound to another by an inverse square law will move in an elliptical path. असं त्यांनी दिलेले आहेत. पण ओरिजिनल स्टेटमेंट किती आहे, कुठपर्यंत आहे, विथ द सन ॲट वन फोकाय. ओके, तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे सन हे सेंटरला असतो. केप्लर्सने काय सांगितलंय मग लॉ ऑफ ऑर्बिटमध्ये केप्लरने काय सांगितलंय, सन हा सेंटरला असतो आणि ऑल द प्लॅनेट्स त्याच्या भोवती काय इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये मूव्ह होत असतात. बरोबर, मग आपण इलिप्टिकल ऑर्बिट म्हणजेच इलिप्स बद्दल काही कन्सेप्ट बघूयात. इलिप्सचे काही पॅरामीटर आहेत बघा. इथे तुम्हाला एक इलिप्स दिसतंय, त्यामध्ये काही डिस्टन्स स्मॉल आहे, काही लार्ज आहेत. बरोबर, डिस्टन्स ए दिलेला आहे तुम्हाला इथे, स्मॉल ए डिस्टन्स, स्मॉल ए किती दिलेला आहे, ए कॅपिटल ए बी डिवाइड बाय 2. बरोबर, बिकॉज हियर इज अ सेंटर, कॅपिटल ए बी डिवाइड बाय 2. हा काय आहे, सेमी मेजर ॲक्सिस. बरोबर ना. इलिप्टिकल म्हणजेच काय, अंडाकृती आपण म्हणू शकतो त्याला. जो डिस्टन्स लॉंग असतं त्याच्या सेंटर पासून एका व्हर्टायसेस पर्यंतचं जे डिस्टन्स असतं त्याला आपण म्हणत असतो सेमी मेजर ॲक्सिस. आणि जे लेस डिस्टन्स असतं त्याच्या सेंटर पासून व्हर्टायसेस पर्यंत जे डिस्टन्स असतं त्याला आपण म्हणत असतो सेमी मायनर ॲक्सिस. बरोबर, मग जे काही इथे स्मॉल बी तुम्हाला दिसतो, स्मॉल बी इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय 2. बरोबर, हा आहे स्मॉल बी आहे सेमी मायनर ॲक्सिस. स्मॉल ए दिलेला आहे तो आहे सेमी मेजर ॲक्सिस.
त्यानंतर डिस्टन्स फ्रॉम वन फोकस टू सेंटर ऑफ द इलिप्स इज EA, वेअर E इज द इसेंट्रिसिटी. त्यानंतरचा पॉइंट दिलेला आहे बघा, इसेंट्रिसिटी इज 0 फॉर अ सर्क्युलर ऑर्बिट अँड गेट लार्जर ॲज द इलिप गेट मोर प्रोनाउन्स. ओके, तर इसेंट्रिसिटी म्हणजे काय एक्झॅक्टली? एनीवन नोज इसेंट्रिसिटी म्हणजे काय काय असतं बरं? पटपट कमेंट करा. इसेंट्रिसिटी म्हणजे काय? तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, हे सगळे पॉइंट तुम्ही 11th-12th शिकलेले आहेत. इसेंट्रिसिटी म्हणजे काय, इलिप्स म्हणजे काय, सर्कल म्हणजे काय, हायपरबोला काय असतं. त्या इसेंट्रिसिटीच्या व्हॅल्यूवरून आपण इलिप्स, हायपरबोला, पॅराबोला, त्यानंतर सर्कल या सगळ्या व्हॅल्यू समजत असतात. ज्याची इसेंट्रिसिटी 0 असते ते असते सर्कल, बरोबर ना? माहिती कुणाला इसेंट्रिसिटी म्हणजे काय? इसेंट्रिसिटी म्हणजे काय कोणी सांगू शकेल? ठीक आहे, मीच सांगते. द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज द रेशो of the distance from the center of the ellipse to the one of the foci and to one of the vertices of the ellipse. म्हणजे बघा, इसेंट्रिसिटी आता या डायग्राम मध्ये जर दाखवायचं झालं तर इथे हे जे काही दिलेलं आहे F1 F2 हे काय आहे? फोकस आहे, बरोबर. इसेंट्रिसिटी काय असतं? इट इज द रेशो ऑफ द डिस्टन्स. हे डिस्टन्सचा रेशो असतो. कोणता? सेंटर पासून एका कुठला तरी फोकस कन्सिडर, समजा आपण हा F1 फोकस कन्सिडर केला तर सेंटर पासून F1 पॉइंट पर्यंतचं जे डिस्टन्स आहे ते डिवाइड बाय सेंटर पासून ए पर्यंतचं डिस्टन्स. सेंटर पासून ए पर्यंतचं डिस्टन्सलाच आपण काय म्हटलेलं आहे बरं? सेमी मेजर ऍक्सिस, बरोबर ना? हे बघा इथे स्मॉल ए डिनोट केलेला आहे. दिस डिस्टन्स अँड दिस डिस्टन्स इज इक्वल. ओके, म्हणून एका फोकस पासून जे काही डिस्टन्स आहे, सेंटर पासून एका फोकस पर्यंतचे जे डिस्टन्स आहे डिवाइड बाय सेमी मेजर ऍक्सिस, बरोबर ना? त्यालाच आपण काय म्हणू? इसेंट्रिसिटी म्हणूया किंवा म्हणतो. म्हणजे सिम्पली इसेंट्रिसिटी इट इज द रेशो ऑफ डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स टू द वन फोकाय टू द डिस्टन्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द इलिप्स टू द व्हर्टायसेस, बरोबर ना? समजलं का? नेक्स्ट आहे केपलर सेकंड लॉ. केपलर सेकंड लॉ काय आहे बघा? अ लाईन ड्रॉ फ्रॉम द सन टू एनी प्लॅनेट विल स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम. म्हणजेच काय? द एरिया फ्रॉम A to B अँड C to D आर द सेम. बघा या डायग्रामकडे व्यवस्थित लक्ष द्या. इथे एस म्हणजेच काय? सन डिनोट केलेला आहे. ही जी येलो ऑर्बिट दाखवलेली आहे ती काय? कुठल्या तरी एका प्लॅनेटची ऑर्बिट आहे असं कन्सिडर करा. मग कन्सिडर करा की पी आणि क्यू. पी हा प्लॅनेट आहे, तो एका पर्टिक्युलर टाइम मध्ये कन्सिडर करा की 1 मिनिट. ओके, पी हा प्लॅनेट 1 मिनिट मध्ये ए पासून बी पर्यंत जातोय, बरोबर. मग ए पासून बी पर्यंतचा हा जो आर्क आहे तो जर आपण आर्क ड्रॉ केला सन पर्यंतचा, तसेच सेम प्लॅनेट अगेन मूव्स फ्रॉम सी टू डी. मग जो काही आर्क तयार होईल हा जो एरिया स्वीप केला जाईल ह्या आर्कने, ते दोन्ही पण काय असणार आहे? इक्वल. म्हणून हा लॉ ऑफ एरिया काय सांगतोय? अ लाईन ड्रॉ फ्रॉम द सन टू एनी प्लॅनेट विल स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम. ओके, म्हणजे 1 मिनिट मध्ये जर पी या प्लॅनेट ए पासून बी पर्यंत गेला आणि हा जो टोटल एरिया त्याने कव्हर केलेला असेल, सेम एरिया तो 1 मिनिट मध्ये सी पासून डी पर्यंत जायला जेवढा एरिया कव्हर केला जाईल ते दोन्ही काय असणार आहे? सेम असणार आहे. समजलं? तर नेक्स्ट पॉइंट आहे केपलर्स थर्ड लॉ. केपलर्स थर्ड लॉ काय आहे? द स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड
of revolution of a planet around the sun is proportional to the cube of the semi-major axis of the ellipse traced by the planet. That is equal to t square, which is equal t square equal to k into a cube. सिम्पली या लॉ मध्ये काय सांगितलंय, कुठल्याही प्लॅनेटला सन भोवती रिव्हॉल्व होण्यासाठी जो काही पिरियड आहे त्या पिरियडचा स्क्वेअर हा त्या सेमी मेजर ॲक्सिसच्या क्यूबच्या इक्वल असतो, बरोबर ना. म्हणजे टी स्क्वेअर इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वेअर ए क्यूब, बरोबर. हिअर के इज द प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आणि ही जी के व्हॅल्यू आहे ती प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे, ती प्लॅनेटच्या मासवरती इंडिपेंडंट आहे. बघा इथे पण तुम्हाला दिलेलं असेल के इज इंडिपेंडंट ऑफ द मास ऑफ द प्लॅनेट, बरोबर. अँड टी इज द पिरियड ऑफ प्लॅनेट. हिअर टी इज द पिरियड ऑफ प्लॅनेट, के इज द प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, ए इज द ॲव्हरेज डिस्टन्स फ्रॉम द सन, और त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर ॲक्सिस, बरोबर. अँड फॉर द ऑर्बिट अराउंड द सन के इज इक्वल टू के एस, म्हणजे के व्हॅल्यू जी काय आहे ती सनच्या मासवरनं फाइंड आउट केलेली आहे. दॅट इज इक्वल टू के एस इज इक्वल टू, हा आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म्युला दिलेला आहे 4 पाय स्क्वेअर बाय जी एम, वेअर एम इज द मास ऑफ द सन. आणि ती व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, काय आहे ती 2.97 इंटू 10 पॉवर -19 एस सेकंड स्क्वेअर पर मीटर क्यूब, बरोबर. बघा मग आपल्याला ह्या व्हॅल्यू ऑलरेडी कॉन्स्टंट आहे त्या दिलेल्या असतात. नेक्स्ट बघतो मग आपण हा जो काही टेबल आहे त्यामध्ये तुम्हाला पिरियडचा स्क्वेअर आपण जे काही डिस्टन्स सेमी मेजर ॲक्सिसचा क्यूब याचा रेशो घेऊन या व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेल्या आहे आणि त्या व्हॅल्यूंवरनं प्रत्येक प्लॅनेटसाठी फाइंड आउट केलेल्या आहे त्या, आणि त्यावरनं असं प्रूव्ह झालेलं आहे जो काही थर्ड लॉ आहे तो म्हणजे राईट आहे किंवा तो लॉ कन्फर्म केला गेलेला आहे, बरोबर. मग बघा मर्क्युरीसाठी काय व्हॅल्यू दिलेली आहे. मर्क्युरीचे सेमी मेजर ॲक्सिस काय आहे 5.79 इंटू 10 पॉवर 10 मीटर. त्याचा पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन काय आहे 0.24 इन इयर. हे जे काय पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन अराउंड दी सन दिलेले आहेत ते इयरमध्ये आहे आणि सेमी मेजर ॲक्सिस किती आहे इंटू 10 पॉवर 10 मीटरमध्ये दिलेले आहेत. आणि मग त्यांचा टी स्क्वेअर म्हणजे पिरियडचा स्क्वेअर डिवाइड बाय सेमी मेजर ॲक्सिसचा क्यूब घेतलेला आहे आणि ती व्हॅल्यू इथे फाइंड आउट करून दाखवलेली तुम्हाला. बघा मग मर्क्युरीसाठी काय आहे टी स्क्वेअर बाय आर क्यूब. मर्क्युरीसाठी आहे 2.95 इंटू 10 पॉवर -34 इयर स्क्वेअर पर मीटर क्यूब, बरोबर. नंतर विनससाठी आहे 3.00 इंटू 10 पॉवर -34 इयर स्क्वेअर पर मीटर क्यूब. अर्थसाठी ती व्हॅल्यू आहे 2.96 इंटू 10 पॉवर -34 इयर स्क्वेअर पर मीटर क्यूब. मार्ससाठी काय आहे 2.98. ज्युपिटरसाठी ती दिलेली आहे 3.01. सॅटर्नसाठी आहे 2.98. त्यानंतर युरेनससाठी आहे 2.98. नेपच्यूनसाठी पण 2.99. प्लुटोसाठी पण 2.99. तर ह्या ज्या व्हॅल्यू आहे या सगळ्यांना मल्टिप्लाइड बाय 10 पॉवर -34 हा कॉमन आहे म्हणून तो इथे आपण मेन्शन केलेला आहे टेबलमध्ये, ओके. मग या टेबलवरनं केप्लर्स थर्ड लॉ काय कन्फर्म झालेला आहे, ओके. तर नेक्स्ट स्लाइडकडे मूव्ह होऊ आपण. बघा इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. मग what would be the average duration of a year if the distance between the sun and the earth becomes thrice the present distance. म्हणजेच एका इयरमध्ये किती ड्युरेशन असेल जर सन आणि अर्थ मधलं जे काही आत्ताचं डिस्टन्स आहे ते आत्ताच्या प्रेझेंट सिच्युएशन जे काही डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सच्या ते मल्टिप्लाय बाय 3 केलं तर ते इयरचं ड्युरेशन किती असेल हे आपल्याला फाइंड आउट करायचंय, बरोबर ना. मग
बघा सोल्युशन बघूयात आपण. लेट R1 बी द प्रेझेंट डिस्टन्स बिटवीन द अर्थ अँड द सन. R1 काय आहे तर आत्ता सध्याचं जे काही डिस्टन्स आहे अर्थ आणि सन मधलं ते डिस्टन्स आहे R1. आणि आत्ता सध्याचं डिस्टन्स R1 अर्थ आणि सन मधलं R1 आहे असं कन्सिडर जर केलं तर आत्ता सध्याचं ड्युरेशन ऑफ इयर किती आहे तर 365 डेज. बरोबर ना. आणि आपल्याला करायचंय का तर आपण कन्सिडर करायचंय की हे जे डिस्टन्स आहे ते थ्राईस ऑफ दी प्रेझेंट डिस्टन्स म्हणजेच R2 काय असणार आहे आपला R2 इज इक्वल टू 3 इंटू R1. ओके. आणि मग फाइंड आउट काय करायचं आपल्याला ॲव्हरेज ड्युरेशन म्हणजे आपल्याला R1 माहिती आहे T1 पण माहिती आहे. T1 काय आहे 365 डेज. त्यानंतर R2 पण माहिती आहे. R2 काय आहे थ्राईस ऑफ R1 आणि फाइंड आउट काय करायचं आहे T2. बरोबर. मग अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ आपल्याला केपलर्स लॉ नुसार माहिती आहे T1 स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्झाम्पल बघत होतो आपण. व्हॉट वुड बी द ॲव्हरेज ड्युरेशन of the year if the distance between the sun and the earth becomes thrice at the present distance. मग प्रेझेंट डिस्टन्स R1 कन्सिडर केलंय आपण. प्रेझेंट डिस्टन्स आहे R1 आणि प्रेझेंट टाइम ड्युरेशन काय आहे T1 इज इक्वल टू 365 डेज. ओके. आणि फाइंड आउट काय करायचं आपल्याला T2 इफ द R2 इज इक्वल टू थ्राईस ऑफ R1. बरोबर. R2 ची व्हॅल्यू जर आपण थ्राईस ऑफ R1 कन्सिडर केली तर आपल्याला T2 फाइंड आउट करायचे. मग आपल्याला केपलर्स लॉ माहिती आहे काय आहे तो T1 स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R1 क्यूब अँड T2 स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R2 क्यूब. बरोबर. मग आपण फाइंड आउट करायचं आहे T2. मग आपण काय करणार T2 आणि T1 चा रेशो घेऊयात. बघा T2 स्क्वेअर अपॉन T1 स्क्वेअर इज इक्वल टू R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब. मग इकडचा स्क्वेअर कॅन्सल करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 होल 3/2. बरोबर ना. त्यांचा होल रेस टू 3/2. मग R2 ची व्हॅल्यू आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे काय आहे ती थ्राईस ऑफ R1. बरोबर. मग आपण R2 ची व्हॅल्यू पुट आउट केली 3R1. R1 गेट कॅन्सल. बरोबर. आणि 3 चा क्यूब काय आहे 3 चा स्क्वेअर आहे 9. 9 इंटू 3 27 म्हणजे 3 चा क्यूब काय आहे 27 आणि इथे 27 रेस्टला काय राहील मग 1/2. 1/2 म्हणजेच रूट. बरोबर ना. म्हणजे T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू काय आलाय रूट ऑफ 27. बरोबर ना. रूट ऑफ 27 म्हणजे T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 27. T2 ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. T1 ची व्हॅल्यू ऑलरेडी माहिती आहे किती आहे ती 365 डेज. म्हणजेच काय येणार 365 इंटू रूट ऑफ 27 आणि मग ती व्हॅल्यू मिळते आपल्याला 1897 डेज. ओके. म्हणजेच जर आपण प्रेझेंट जे काही डिस्टन्स आहे अर्थ आणि सन मधलं ते डिस्टन्स जर आपण 3 टाइम्स इन्क्रीज केलं तर आत्ताचं जे काही प्रेझेंट ड्युरेशन ऑफ द इयर आहे किती आहे ते 365. ते किती होईल 1897 डेज इतकं होईल. बरोबर ना. बघा मग नेक्स्ट स्लाइड कडे जाऊ आपण. नेक्स्ट स्लाइड मध्ये दिलेले आहे तुम्हाला एस्केप व्हेलॉसिटी. तुम्ही ही टर्म पण 12th ला शिकलेले असाल. एस्केप व्हेलॉसिटी काय असतं क्रिटिकल व्हेलॉसिटी काय असतं. बरोबर. क्रिटिकल व्हेलॉसिटीलाच आपण ऑर्बिटल व्हेलॉसिटी किंवा हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी म्हणत असतो. या सगळ्या टर्म तुम्ही शिकलेले आहेत. या सगळ्या टर्म कशाशी रिलेटेड आहे बरं एनीवन नोज. एस्केप व्हेलॉसिटी क्रिटिकल व्हेलॉसिटी या टर्म कशाशी रिलेटेड आहे तर प्रोजेक्शन ऑफ सॅटेलाइट. बरोबर ना. म्हणजे कुठल्याही ऑब्जेक्टला आपल्याला अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर टाकायचं असेल
म्हणजे इफ इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड, तर आपल्याला काहीतरी त्याला व्हेलॉसिटी द्यावी लागणार, बरोबर ना. मग बघा, तर आता एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असणार आहे, तर द मिनिमम व्हेलॉसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी थ्रो व्हर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द surface of the earth so that it escape from the earth gravitational field is called as the escape velocity, that is denoted by VE. ओके, म्हणजेच काय काय आहे एस्केप व्हेलॉसिटी? कमीत कमी जी काही व्हेलॉसिटी आपण एखाद्या बॉडीला प्रोव्हाइड करतो, की ज्या व्हेलॉसिटीमुळे ती बॉडी अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर जाते, बरोबर ना. मग त्याच व्हेलॉसिटीला आपण म्हणत असतो एस्केप व्हेलॉसिटी. म्हणजेच सॅटेलाइटला पण आपण जेव्हा लॉन्च करतो, सॅटेलाइट जेव्हा आपण अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर पाठवतो, म्हणजेच मंगलयान वगैरे, बरोबर ना. रिसेंटली तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच असणार मंगलयान. तर हे जे काही सॅटेलाइट आपण अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर लॉन्च करत म्हणजे पाठवत असतो, तेव्हा त्याला किती एस्केप व्हेलॉसिटी द्यावी लागत असते, आणि ती एस्केप व्हेलॉसिटी फॉर दी अर्थ किती आहे, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. म्हणजेच जर एखाद्या बॉडी आपण पर सेकंड 11.2 किलोमीटर इतक्या व्हेलॉसिटीने जर त्याला मूव्ह केलं, तर ते काय आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड पासून एस्केप होईल, बरोबर ना. आणि मग एस्केप व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला दिलेला आहे बघा तुम्हाला इथे. व्ही इज किंवा व्ही एस्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू कॅपिटल जी कॅपिटल एम अपॉन आर, where capital G is gravitational constant, capital M is the mass of the earth, capital R is the radius of the earth. ओके, खाली एक नोट दिलेली तुम्हाला, V is independent of the mass of the object. म्हणजेच एस्केप व्हेलॉसिटी ही ऑब्जेक्टच्या मासवरती इंडिपेंडंट आहे. इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लॅनेट्स, बरोबर ना. आपण इथे कुठला प्लॅनेट कन्सिडर केलेला आहे, तर अर्थ, म्हणून अर्थचा मास आणि अर्थची रेडियस घेतलेली आहे. बघा या टेबलमध्ये तुम्हाला एस्केप व्हेलॉसिटी दिलेली आहे डिफरंट प्लॅनेटची. तर मर्क्युरीची काय आहे बघा, 4.3 किलोमीटर पर सेकंड. म्हणजे मर्क्युरीवरून जर एखादा ऑब्जेक्ट 4.3 किलोमीटर पर सेकंड इतक्या स्पीडने जर मूव्ह होत असेल, देन इट विल एस्केप फ्रॉम दी ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड, बरोबर. त्यानंतर विनसची एस्केप व्हेलॉसिटी दिलेली आहे, ती किती आहे, 10.3 किलोमीटर पर सेकंड. त्यानंतर आहे अर्थची आहे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. नंतर मूनची आहे 2.3 किलोमीटर पर सेकंड. मार्सची आहे 5.0 किलोमीटर पर सेकंड. ज्युपिटरचे आहे 60.0 किलोमीटर पर सेकंड. सॅटर्नचे आहे 36.0 किलोमीटर पर सेकंड. युरेनसची 22.0 किलोमीटर पर सेकंड. नेपच्यूनची आहे 24.0 किलोमीटर पर सेकंड. प्लुटोची आहे 1.1 किलोमीटर पर सेकंड. म्हणजे ही जर इतकी जर व्हेलॉसिटी आपण एखाद्या ऑब्जेक्टला दिली, तर ती ऑब्जेक्ट त्या पर्टिक्युलर प्लॅनेट पासून काय आहे, प्लॅनेटची जी काही ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड असेल त्या फील्ड पासून काय आहे, एस्केप होणार आहे. ओके, नेक्स्ट आहे कम्युनिकेशन सॅटेलाइट. बघा मग कम्युनिकेशन सॅटेलाइट म्हणजे काय असतं बरं. कम्युनिकेशन सॅटेलाइट त्यालाच आपण काय म्हणत असतो, दज आर द जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट, and they revolve around the earth in the equatorial plane. They have same sense of rotation as that of the earth and the same period of rotation as that of the earth, that is 1 day or 24 hours. Another due to this they appear the stationary from the earth surface.
They also known as the geosynchronous satellite. These communication satellites are used for the communication, television transmission, telephones, and radio wave signal transmission. बघा तर मग काय आहे कम्युनिकेशन सॅटेलाइट. कम्युनिकेशन सॅटेलाइटलाच आपण म्हणत असतो जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट. ते अर्थच्या भोवती इक्वेटोरियल प्लेनमध्ये मूव्ह होत असतात किंवा रिव्हॉल्व्ह होत असतात. आणि जे काही सॅटेलाइट असतात त्यांची रोटेशनची जी काही डायरेक्शन आहे, सेन्स आहे, म्हणजेच डायरेक्शन जी काय आहे ती अर्थच्या डायरेक्शनच्या इक्वल आहे. आणि अर्थला रोटेशनसाठी जितका काही पिरियड लागतो सेम पिरियड ऑफ रोटेशन त्या सॅटेलाइटचा पण आहे. म्हणजेच काय 24 आवर, बरोबर ना. म्हणून ह्या सॅटेलाइटला पण सेम पिरियड ऑफ रोटेशन आहे. त्यामुळे आपल्याला काय ते सॅटेलाइट स्टेशनरी असल्यासारखे वाटतात. म्हणून आपण त्यांना काय म्हणतो जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट, किंवा त्यालाच आपण अजून काय म्हणत असतो तर जिओ सिंक्रोनस सॅटेलाइट. आणि ते सॅटेलाइट आपण कुठल्या 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 पर्पजसाठी यूज करतो तर कम्युनिकेशन पर्पजसाठी यूज करतो. त्यानंतर टेलिव्हिजन ट्रान्समिशन, टेलिफोन्स अँड रेडिओ वेव्ह सिग्नल ट्रान्समिशनसाठी यूज करत असतो. इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इनसॅट ग्रुपचे सॅटेलाइट लॉन्च केलेले आहेत इंडियाने, ते एक्झाम्पल म्हणून दिलेले आहेत. आणि हे जे काही कम्युनिकेशन सॅटेलाइट किंवा जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट, जिओ सिंक्रोनस सॅटेलाइट, हे जे काही सॅटेलाइट आहे ते ज्या ऑर्बिटमध्ये मूव्ह होत असते त्यालाच आपण काय म्हणत असतो जिओ स्टेशनरी ऑर्बिट. ओके, बघा मग काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन दिलेले आहेत. आन्सर द्यायला रेडी राहा. प्लॅनेटरी मोशन इज द एक्झाम्पल ऑफ. ऑप्शन दिलेले आहे. ए सेंट्रल फोर्स मोशन, बी आहे लिनियर मोशन, सी आहे युनिफॉर्म मोशन, and D is the unbound motion. काय आहे आन्सर? पटपट आन्सर करा. ओके, ए. आन्सर इज ए. बरोबर आन्सर आहे. तुमच्यापैकी खूप जणांनी आन्सर केलेलं आहे. आन्सर ए, दॅट इज द सेंट्रल फोर्स मोशन. It is a correct answer. Planetary motion is an example of central force motion. Next MCQ बघूयात आपण. The speed required for a projectile to become a satellite is, option A आहे infinite, option B आहे called the escape velocity, option C आहे maximum if launched from the pole, and option D आहे it is minimum if it is launched from the equator. काय आहे याचा आन्सर? ओके, तुमच्यापैकी खूप जणांनी आन्सर केलेले आहे. आन्सर बी, इट इज कॉल्ड ॲज अ एस्केप व्हेलॉसिटी. बघूयात तर मग काय आहे. आन्सर बी, इट इज अ करेक्ट आन्सर. द स्पीड दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्टाईल टू बिकम अ सॅटेलाइट. तर प्रोजेक्टाईल आणि सॅटेलाइटमध्ये एक्झॅक्टली डिफरन्स काय आहे बरं? एखादा ऑब्जेक्ट ज्याला प्रोजेक्टाईल मोशन असते, प्रोजेक्टाईल मोशन म्हणजेच काय तर अर्थवरती रिटर्न येत असते, बरोबर. त्या ज्या ऑब्जेक्टला आपण एखादी व्हेलॉसिटी दिली ते अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर गेलं म्हणजेच आपण काय म्हटलंय सॅटेलाइट, बरोबर ना. इफ इट इज एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड, मग त्याच स्पीडला काय म्हणत असतो आपण एस्केप व्हेलॉसिटी. म्हणून हे आन्सर राईट आहे. बघा मग आपण आजच्या लेक्चरमध्ये काय काय बघितलंय. न्यूटन्स लॉ ऑफ युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशन बघितला, त्यानंतर ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट काय आहे ते बघितले, त्यानंतर केप्लर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन बघितलेत, त्यानंतर जिओ सिंक्रोनस ऑर्बिट किंवा जिओ स्टेशनरी ऑर्बिट म्हणजे काय हे बघितलेलं आहे. ओके, ठीक आहे. तुम्ही सगळ्यांनी खूप चांगला रिस्पॉन्स दिला आहे. थँक्यू ऑल. हे लेक्चर आपण इथे स्टॉप करतो मग.